Infinite series la nama method paathomla eppadi solve pannungiradhu, but we didn't do questions much, right? So I'll give you one question from that first initially, and next question I'll do it out myself. Okay, adu infinite la konja nammo ladder mariye irukra or infinity nama paathom. Like I gave it out in this kind of a manner, right? R1 nu kuduthen, idu R2 nu kuduthen, then I continued this as R1 R2 R1 R2 and it went on, right? இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலாஸ் வைஸாக நம்ம என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்து வச்சிருந்தோம். Do you remember this? Like formula இல்லை, like how do I solve it out in an individual manner, எது யூனிட் செல்னு எடுத்து simplify பண்ணுறதெல்லாம். Now I want to give you the same question here, but what I'll give is I'll give some potentials out here. ஏதோ ஒரு பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு பேட்டரியோட பொட்டென்ஷியல்லேருந்து எவ்வளோ போகுது, we'll keep it as a question itself. Okay, so the battery's potential here is 6 volt which I'll connect. A very similar question, same kind of structures what I have. This is 6 volt, this is 1 ohm, this is 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, and it is continuing like that. Okay, try to find out what is going to be my current which is passing through. Listen to the question carefully. Find the current passing through this 2 ohm resistor. That's your final answer. Find the current passing through this the 2 ohm resistor. So done. Start it out. முதல்ல அதோட simplified structure என்னவா இருக்கும், யூனிட் செல் வரைஞ்சிட்டு அதை கட் பண்ணிட்டு rearrange பண்ணுவோம்ல, do that rearrangement first, then we can continue it out. See, these are quadratic equations when you solve in this infinity. Quadratic equations la edha oru mistake nadalum enna agum, adu appadiye continue airum, then there is no point of view in solving it out. So be careful till you get an equation. Seriya? So don't make steps in your calculations. So you are getting R infinity as what? 2 or 1 minus 1. நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லியிருக்கோம், 2 or minus, சரி அவளுக்கு 2 or minus 1 தானடா வரும் அந்த fraction மைனஸ் ஆச்சுன்னா, minus 2 by minus 2. Okay guys listen, 2 or minus 1 வருது. Did I tell you resistance can be negative? No, right? We have not taken anything in that kind of manner. அப்போ இந்த இடத்துல என்னோட resistance என்ன 2. அப்போ அந்த அப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோ, அந்த simplified structure அஞ்சோல அதே ஸ்ட்ரக்சர் வர, பட் ஆனால் இப்போ அதோட R இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலாக அதை 2ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? அந்த இடத்துல பேட்டரி தானே இருந்துச்சு, கம்ப்ளீட் பண்ணிடு. ஸோ த பேட்டரிஸ் வாட் வாஸ் 6. குட். ஓகே, அது என்னது 1 2, இதுவும் எனக்கு என்ன 2. Now do you understand this? இப்போ எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, the current through this first nearest 2 ohm resistor தான் நான் கேட்டேன். ஆக்சுவலாக அது இட்ஸ் a question for current through the nearest 2 ohm resistor. அப்போ இந்த nearest 2 ohm resistorக்கு எனக்கு என்ன ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ நார்மலாக இது சீரிஸ் பேரலல் எடுத்துட்டு you can start to work, right? அப்போ current through my 2 ohm resistor என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. It's a lengthy question, but still I wanted to just actually give it out and analyze. How do you do? Total current என்ன? That is total current which is coming. கரெக்டா? 3 ampere is coming as total. இப்போ ஆனால் அங்கே அந்த ஜங்ஷனில் வந்து அது கரண்ட் ஸ்ப்ளிட் ஆகுமா ஆகாதா? எஸ் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் என்னோட கரண்ட்டோட வேல்யூ என்னன்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும். அந்த ஜங்ஷனில் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு, என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் அது? ரெண்டுமே 2 2 பேரலாக பேரலாக இருக்க சீரியஸாக இருக்குல்ல, அந்த ஜங்ஷன்லேருந்து அது எப்படி ரெண்டு சைடும் 2 இருக்குது. அப்போ எனக்கு அது அப்படி எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் ஆகணும்ல, I/2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்களா? அப்போ 3/2 will go in each of the current, கரெக்டாக? each of the branches. அப்போ அங்கே இருக்கிறது என்ன 1.5 amperes, மீதி இருக்கிற என்டையர் சர்க்யூட்டில் 1.5 போயிருக்கும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இட் will reduce and will go till infinity. புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் அ லாஜிக். ஸோ this is how you solve it out. அப்போது இதுதான் உன்னோட ஆன்சர். இங்கே என்னென்னா when I simplify this I get my total current. This alone I will write it out and show you.
அப்போ இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும், இது 2 ohmங்கிறது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆயிரும், 1 ohm ஆயிருமா. ஸோ இட் இஸ் 1 ohm and 1 ohm which are connected to a 6 volt battery. So what will happen here? அப்போ இந்த ஐயோட வேல்யூ தான் எனக்கு 3 amperesனு வந்துச்சு. அண்ட் இப்போ இந்த 3 amperes of current இங்கே ஜங்ஷனில் வரும்போது these both the resistors are what equal resistance. Equal resistance கரண்ட் என்னவா மாறும், I/2 I/2 ஸ்ப்ளிட் ஆகும். Just by splitting itself we can say, right? So you can get the answer as what, that is nothing but 3/2 or 1.5 amperes which is passing through the nearest 2 ohm resistor. ஆனால் இதை கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக பின்னாடி வந்து பார்க்கலாமே, what is happening in this entire condition. அப்போ இந்த entire effective conditionsலையுமே உனக்கு என்ன ஆகுது, you say that 3 amperes of current starts from your battery. First 1.5 goes here, மீதி 1.5 இங்கே போகுமா, திரும்பி இங்கே சிம்பிளிஃபை ஆகுமா, அப்புறம் இது போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நியரஸ்ட் கேட்குறாங்களா, அது பக்கத்தில் கேட்குறாங்களாங்கிறது we should understand what they have asked and then we'll have to again simplify that out and keep. புரியுதா? இப்போ ஒரு கண்டிஷன்லேயும் இது எனக்கு அப்படியே ஃப்ராக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ they can ask you any kind of manner. சரியா? This is a higher level question ஆனால் for our understanding it is very much required. Okay, so the next question which I wanted to give in infinite combination is, இது ஒரு நல்ல ஒரு லைக் என்ன சொல்கிறது, it is completely about our imagination. How do we start to think for this question? சரியா? இப்போ எனக்கு என்னன்னா, I don't have a starting point or an ending point. இது என்கிட்ட கிரிட்டாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம், எல்லா லென்த்தும் நான் வரைகிறேன்ல, எவ்ரி லென்த் ஹேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நான் ரெசிஸ்டராக வரைஞ்சேன்னா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு ட்ரா. ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ராயிங் அ கிரிட். அது இன்ஃபினிட்டிக்கு அப்படியே போகுது அந்த கிரிட்லாம். சரியா? இந்த மஸ்கிட்டோ நெட் மாதிரி ஃபுல்லாக அப்படியே கனெக்டடாக இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டில் இன்ஃபினிட்டி. இந்த இது கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்க போகுது. இந்த 4 வயர் மட்டும் இல்லை, இது ஃபுல்லாமே எல்லாமே எனக்கு என்ன ஆகுது, இன்ஃபினிட்டிக்கு போகுது. இது தாண்டி போனாலும் எனக்கு அப்புறம் கீழே இருந்து எனக்கு பேரல் வயர்ஸ் வரதான் செய்யும். இப்படி இருக்கும்போது இது எல்லா லென்த்தும் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எல்லாமே ஈக்குவல் லென்த்னு வச்சுக்கோங்க. ஈச் ஹேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர். புரியுதா? அப்போ இந்த கொஷின் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு, ஸோ இட்ஸ் லைக் ஆல் ஆஃப் தேம் ஆர் ஹேவிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன் எவ்ரி பிரான்ச் வாட் தே ஹேவ். புரியுதா? இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் யூ வில் ஹேவ் டு இமேஜின் திஸ். ஓகே, நான் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன கொடுத்தாங்க, 2 adjacent nodes இந்த மாதிரி ஒரு ஜங்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஜங்ஷன்ஸை அவங்க they have connected out by a battery of 1 volt. இந்த ஒரு 1 volt பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஜங்ஷன்ஸை. Now they want to understand what is my total current which is drawn from the battery னு சொல்லலாம், what is my total R effective value னு சொல்லலாம், எதை வேணால் கேட்கலாம். இப்போ how do I start to think for this question here? அப்போ இங்கே சிமெட்ரி இருக்குன்னு கேட்டால் சிமெட்ரி தான், எல்லா சைட்லேயும் சிமெட்ரிக்காக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இதை வச்சு நல்லா சால்வ் பண்ண முடியுமா, கொஞ்சம் ட்ரிக்கியராக இருக்கும்ல. ஸோ த பொட்டென்ஷியல்ஸ் வாட் வி ஹேவ். அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் மட்டும் we'll have a different kind of concept to be applied here. So what do I start to say is, இப்போ உனக்கு இந்த இன்ஃபினைட் கிரிட் இருக்குது பார்த்தியா, இந்த கிரிட்டை 2 ஐசோலேட்டட் லோக்கலைஸ் சார்ஜஸ் மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு பேச ஆரம்பிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ரம் திஸ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் what is happening, from this negative terminal what is happening னு செப்பரேட்டாக இண்டிவிஜுவலைஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த இன்ஃபினைட் கிரிட் இருக்குன்னா நான் இது இப்போ சின்னதாக்கிறேன். நான் இப்போ இதில் எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஃப் த பேட்டரியிலேருந்து எனக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு வயர் கனெக்ட் ஆகிருக்கா. இப்போது பேட்டரியிலேருந்து I amount of current போகுதுன்னு வச்சுப்போம். யூ இமேஜின் தட் I amount of current is going from your battery. இப்போது இந்த பேட்டரியிலேருந்து இந்த I amount போனது, இப்போ இது பார்க்கும்போது சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தானே எல்லா சைடுமே. சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஆகும்னு சொன்னோம், இன் ஈச் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் ஈக்குவலி இட் வில் ஸ்டார்ட் டு கெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். கரெக்டாக இல்லையா? அந்த கியூப்ல பாடி டயகனல் எடுக்கும் போது I/3 ஈக்குவலாக தானே எல்லா சைட்லையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அப்போ சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் கரண்ட் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்னு சொல்லாமா? ஏன்னா இது எனக்கு சிமெட்ரிக் எல்லா சைட்லையும் எனக்கு ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லும் போது. அப்படி இருக்கும்போது can I say an I/4 passes here, an I/4 passes in this branch, an I/4 passes, an I/4 passes. அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டே இருக்கும். I am not going to go into that. I/4 இப்படி போயிட்டு இருக்குமா? Now understand the same thing. அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ கரண்ட் போகுது இந்த பிரான்ச்சில், I/4. ஒரு பிரான்ச்லேயும் I/4 ஸ்ப்ளிட் ஆகுன்னு சொல்லாமா? இப்போது லோக்கலைஸ்டாக இப்போது செகண்ட் பேட்டரியோட செகண்ட் டெர்மினலையும் எடுத்து பாருங்கள். நெகட்டிவ் சைட்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா? இந்த நெகட்டிவ் சைட்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி எடுத்து பார்த்தாலும் எனக்கு என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் சைடில் எனக்கு கரண்ட் வந்து ஜாயின் ஆகுதுல்ல அங்கே. ஸோ அதில் டோட்டலாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் சென்ட் பண்ணுறீங்களோ ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் சர்க்யூட் யூ ஷுட் கெட் பேக் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட். வில் யூ அக்ரி ஃபார் தட்? அப்போ தானே அது கம்ப்ளீட்டடாக இருக்கும் சர்க்யூட். அப்போ இங்கே சேம் I amount ஆஃப் கரண்ட் வரணும்னா
இங்கே பாரு இப்போ எல்லா சைடும் சிமெட்ரிக்காக தானே இருக்குது, சிமெட்ரிக்காக தானே இருக்குது. அப்போ எல்லா சைட்லேருந்து எனக்கு என்ன வந்திருக்கணும்? வெரி குட். அப்போ இந்த பிரான்ச்சில் எவ்வளோ வருது? I/4. இதில் I/4, I/4, I/4 டுகெதர் இட் வில் பிகம் as I. அப்போது இந்த ரெண்டு லோக்கலைஸ்டான கண்டிஷனையும் if I combine and if I see it out there, let's talk about these two branches alone. A இந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு நம்ம Bன்னு எடுத்திருக்கோம், சரியா? அப்போது லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ஏபி, மற்றது எல்லாமே எனக்கு ரெஸ்ட்னு வச்சுக்கிட்டா எனக்கு என்ன ஆகும்? ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கும்? ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர், சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் R இருக்குன்னு வச்சுப்போம். திஸ் இஸ் யுவர் A and B. இப்போ இந்த லோக்கலைஸ் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது I came here, it went as I/4 here, கரெக்டா இல்லையா? and it came back as what? அதே ஐயா வந்துருச்சா? அப்போது இங்கே பாரு நெகட்டிவ்ல பார்க்கும்போது இந்த பிரான்ச்சில் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவாக போயிருக்கு? I/4 வந்திருக்கணும். இந்த நம்ம பாசிட்டிவாக சென்ட் பண்ணும்போது இதில் பிரான்ச்சில் எவ்வளோ போகுது? I/4ன்னு வருதா? அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணுறோன்னா can I say the amount of current flowing through this AB terminal alone is I/4 plus I/4. நம்ம லோக்கலைஸ்டாக தானே பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன ஆகணும்னு நான் சொல்லலாம் ரெண்டு சைடுமே? அப்போது the amount of current which is passing through that is what? இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் தனித்தனியாக பார்க்கும்போதே I/4 I/4 இருக்குது. அப்போ அந்த கனெக்டடாக பார்க்கும்போது சூப்பர் இம்போஸ் கண்டிஷன் மாதிரி தானே, தட் இஸ் நத்திங் பட் எனக்கு I/2 தானே எனக்கு வந்திருக்கணும் அங்கே. அப்போது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த ஏபிக்கு நடுவில் இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? I/R எழுதலாமா? which is nothing but I/2 into R what you have. and இந்த இடத்துல இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் என்ன சொல்லலாம்? டோட்டல் கரண்ட் I போகுதுன்னு சொன்னேன்னா இங்கே, அப்போ இது டோட்டல் கரண்ட் I போகுதுன்னு சொன்னால் அப்போது that should be same as total I into this R effective of this infinity னு சொல்லலாமா இல்லையா? அந்த இன்ஃபினிட் எல்லா பிரான்ச்சஸையும் சேர்த்துமே எனக்கு R infinity இல்லைனா R effectiveனு ஒரு ஃபார்முலா வந்திருக்கணும்ல. அப்போ டோட்டல் கரண்ட் வாட் எவர் I which you are sending, அப்போ இந்த டோட்டல் சேம் AB should be equivalent to, can I say it as total current which is passing through it into R effective எழுதுனா போதுமா? that is for the infinites combination whatever I have. இப்போ இந்த எல்லா infinite கண்டிஷனை if I say it out as one resistor, அந்த resistor R effective, that should have been also same ல. அப்போ இந்த பாரு இது பார்க்க ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கொஷின் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் if you break it out into two idealized conditions and study it out separately, இப்போ இதை திரும்பி கம்பைன் பண்ணி பாரு, இது ரெண்டும் எனக்கு சேம் தானே. அப்போது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் ஏபி cannot be differentல. அப்போ அது சேமாக இருக்கணும்னா ரெண்டு லோக்கலைஸ்டாக நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டேன், இன்ஃபினிட்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த கண்டிஷனும் சொல்லிட்டேன். now if I compare these two together, on comparing அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம்? எனக்கு I/2 R is equals to I times of R effective. அப்போ கேன்சல் ஆச்சுன்னா R effective எனக்கு என்ன வருது? அப்போது இந்த என்டையர் சீரீஸ் இந்த காம்பினேஷன் இருக்குல்ல கிரிட் கண்டிஷன், அதோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன? R/2. தட்ஸ் இட், நாட் எனிதிங் எல்ஸ். ஆனால் அதை பார்க்க எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்திருக்கும் if I see it out as resistance. ஸோ சில டைம் infinite conditionஸில் we can say we should have this idealization of how do you start to understand it out. It's not the same everywhere. அந்த ladder kind of method இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொன்னேன்? ஒரு யூனிட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே R infinity சொல்லிட்டு நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு you can start to work. But in this case it is slightly different. So we'll have to understand like what kind of question it is, how shall I approach it out for it. ரெண்டு லாஜிக்கும் எனக்கு தெரியணும். Is it clear? Okay, copy it out. I'll tell you this again. இப்போ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் இருக்கா, இதை நான் என்ன சொல்லலாம்? இந்த ஏபிக்கு நடுவில் போகிறது ஒரு ரெசிஸ்டர் R, அதை சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே சம் R' எடுத்துக்கலாம், சரியா? இப்படி எடுத்து இப்போ நான் லோக்கலைஸ்டாக ஐடியலைஸ் பண்ணி பாசிட்டிவ் மட்டும் எனக்கு கரண்ட் கொடுத்தா எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும்? நெகட்டிவ்ல இருந்து மட்டும் கரண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சுன்னா எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும்? நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன் படித்தோம்ல, அது ரெண்டுத்தையும் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆரில் எனக்கு எவ்வளோ கரண்ட் போச்சுன்னு மட்டும் நம்ம பார்த்தோம். I/2 பாசிட்டிவ்னால I/4, நெகட்டிவ்னால I/4. அப்போ ஆட் பண்ணால் என்ன? ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் வி வேர் கனெக்டட் டு அ பேட்ரி, கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் இப்போ நான் என்ன லாஜிக் சொல்கிறேன்னா, சி டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் போனது என்ன? I. அப்போது வாட் இஸ் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் அக்ராஸ் தீஸ் டூ டெர்மினல்ஸ்? இது AB, புரியுதா? அப்போது டோட்டல் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் அக்ராஸ் AB என்ன எனக்கு? இப்போ potential drop across your A and B is nothing but I/2 into R ன்னு சொன்னோமா?
ஏன்னா இதில் இப்போ இங்கே I/2 போச்சுன்னா இதுலேயும் எவ்வளோ போயிருக்கும் I/2 தான் போயிருக்கும். அது எனக்கு என்ன R dash something, it can be some other quantity also, I'm not going deep into it. ஆனால் இப்போ இதே லாஜிக்கை இது ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரே ரெசிஸ்டராக டோட்டல் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு பார்க்குறோம். அந்த இன்ஃபினைட் கிரிட்டுக்குமே ஒரே எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸாக பார்க்குறோன்னா that I can write it as R for that infinite grid. கரெக்டாக இல்லையா? அந்த எல்லாம் இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் டுகெதர். அப்போ இங்கே பேட்டரியிலேருந்து எடுத்த கரண்ட் எவ்வளோ? I தானே. அப்போ இங்கே இதுதானே என்னோட ஏபி பொட்டென்ஷியல்னு சொல்கிறது, that is battery's potential difference. அப்போ இங்கேயும் delta AB can be given as what? I into that R for that infinite grid தானே. கரெக்டாக இல்லையா? அப்போ இந்த ரெண்டு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் சேம் தானே எனக்கு இங்கே. அப்போ இங்கே இது கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாமா? அப்போது இது தானே எடுத்தேன் I/2 into R is equals to I into R infinite of that gridன்னு. அதோட சிம்பிளிஃபைட் சர்க்யூட்ஸ் எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நான் இது என்ன சொல்லலாம்? I/2 எனக்கு கேன்சல் ஆயிருமா? அப்போது R of that infinite grid என்ன ஆகுது எனக்கு? It is becoming as R/2. புரியுதா? இல்லைன்னா இங்கே பாரு, இதில் போனது எவ்வளோ? I/2. டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் I. ஜங்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணால் இங்கே எவ்வளோ போயிருக்கணும்? I/2. அப்போ இந்த R dash என்னவாக இருந்திருக்கணும்? R. அப்போ இது R and R in parallel. அப்போ அதோட இன்ஃபினிட் காம்பினேஷன் என்ன? நார்மல் பேரல் காம்பினேஷன் என்ன? R and R in parallel R/2 தானே. தட்ஸ் வாட் இஸ் யுவர் இன்ஃபினிட் சர்க்யூட். அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த ஒரு ரெசிஸ்டர் தனியாக, மீதி இருக்கிறது எல்லாமே இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதை மட்டும் தூக்கிட்டு மீதி இருக்கிறது எல்லாம்னா தட் இஸ் R dash. அதையும் சேர்த்து இருக்கிற டோட்டல் இன்ஃபினிட் காம்பினேஷன்னா தட் இஸ் R infinity. You understood the difference here? That's the question. So now it is understandable? Okay.